और बिराने की पत्री कर ली। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय की एक ऐत पढ़ गए। इस कारण चाहिदा है जो असी उन्हां गल्लां दा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। आओ सर अखण बंद करिए। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करते हैं इस पढ़े गए वचन के लिए। तेरा धन्नवाद करते हैं इस समय के लिए। तेरी हजूरी में असीं इकट्ठे होए हैं प्रभु। असीं सारे तेरे वचन सुनने के लिए इकट्ठे होए हैं। तू साडे सारिਆਂ ते किरपा कर। असीं जिन्ने लोग तेरी हजूरी में खड़े हैं अपने सिरां नूं झुकाए हुए, तू सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक मसा दे हेठ लाया प्रभु। और जब तेरा मसा भरिया वचन बोलिया जाए, ये जमीन 100 गुना फल लैके आवे। प्रभु यीशु मसीह नाम च प्रार्थना करते हाँ। सारे बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। सारे खुश। प्रभु बरकत देवे। धन्नवाद है प्रभु का। किस विषय ते असीं गल कर रहे सीगे, परमेश्वर की योजना। आओ असीं उस वचन को अगे लेंदे हाँ। परमेश्वर की योजना के बारे असीं देख रहे हैं वचन के विचों। भैणों भाईओ, प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे, आशीष देवे। असीं पिछले हफ्ते देखा यूनाह के जीवन के परमेश्वर की योजना सीगी। और यूनाह परमेश्वर की योजना ना समझ सकिया होगा, पर परमेश्वर की योजना जो होंदी है वो पूरी तरह जो परमेश्वर किसी काम नूं थांदा है, हो सकता वो काम करने का तरीका कई बार सानूं ना समझ आवे, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना जो बनाउंदा है किसी काम नूं करन दे लई कई बार वो कुछ गल्लां गुप्त रख लैंदा। बोलो हालेलुया। जिस तरह असीं देखते हाँ अदन के बाग में एक योजना बनाई गई। अदन के बाग दे विच एक योजना बनाई गई। वो योजना इस तरह बनाई गई, एक शर्त रख दी गई। एक परमेश्वर ने वाचा बन्नी आदम के नाल नेम बन्निया, एक शर्त रख दी भाई ए फल तुसीं खा सकते जे ते ए फल तुसीं नहीं खा सकते। हुण परमेश्वर की एक योजना सीगी। एक जीवन का फल सीगा जिहड़ा फल खा के आदम ने सदा जिउंदे रहना सीगा। और एक इस तरह का फल सीगा जिहड़ा भरे पुरे दे ज्ञान की सियाणता वृक्ष के विचों वो खाण दे नाल उहनां दी मौत सीगी। हुण परमेश्वर ने वो वाचा बन दिते, एक शर्त रख दी, एक नेम बन दिता, यह काम तुसीं करना है, यह काम नहीं करना। हुण उस तो बाद जो ये परमेश्वर की एक योजना इसनूं समझना है। जो परमेश्वर कोई भी योजना अपने लोगों के प्रति बनाउंदा है, जो परमेश्वर की कोई भी योजना होंदी है, असीं उहनूं समझना है कि परमेश्वर ने सानूं क्या की है। परमेश्वर ने उस जगह ते जो क्या सीगा वो हाँ या ना सीगी। ये फल खाओगे तुसीं जिउंदे रहोगे, यह फल खाओगे तुसीं मर जाओगे। बोलो हालेलुया। हुण जो योजना जिहड़ी है उस उत्थे आपां देखदे हां आदम दे कोलों वो योजना पूरी नहीं हो सकी जो परमेश्वर की योजना सी। जो परमेश्वर योजना नूं उत्थे पूरा करने लई जा रहा सीगा जिस तरीके दे नाल, और परमेश्वर ने देखा कि आदम दे वसों ये गल बाहर है, क्योंकि आदम दे अगे एक गल रखी गई और आदम उस गल दे विच असीं देखते हाँ परमेश्वर की योजना नूं पूरा ना कर सकिया। हुण भैणों भाईओ कुछ गल ते असीं ध्यान देना है। परमेश्वर जदों कोई योजना बनाउंदा है
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। 12 ਅਧਿਆਏ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। 12 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਣਾਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਦਮ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਆਦਮ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮ ਇਸ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਵਾਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਬਰਾਮ 'ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
परमेश्वर अपने काम नूं, क्योंकि उन्हें योजना बनाई उस काम नूं करन दे लई। परमेश्वर की योजना है भी उस काम नूं करना है। कई बार वो गल्लां जिहड़ियां गुप्त दे विच हुंदियां ने, पूरी तरह परमेश्वर अपने लोगों दे नहीं खोलदा गा। पूरी तरह जो नहीं खोलिया जांदियां, इहदा मतलब ये नहीं है कि जिहड़ी साडे ते गल खुली नहीं है ते इत्थे परमेश्वर की योजना खत्म हो गई है। नहीं, परमेश्वर की योजना हमेशा जारी रहिंदी है। परमेश्वर जिन्नी देर काम नूं पूरा नहीं कर लैंदा जिहड़ा उहने वादा कीता हुंदा है। परमेश्वर ने इत्थे धरती देण दा वादा कीता, उहनूं कौमां दे उपर अधिकार रखण दा वादा कीता, उहनूं कौमां दा पिता होण दा वादा कीता बिना शर्त दे। और अब्राहम नूं चाहीदा सीगा पूरा विश्वास दे विच खड़ा रहिंदा। बोलो हालेलुया। विश्वास दे विच जदों पिछड़ गया तो उस धरती ते उस जगह ते काल आ गया है। उस काल आने दे नाल की होया आओ देखते हैं। अब्राहम वास करन दे लई मिस्र चला गया। कई बार जदों इंसान विश्वास तो पिछड़ जाता है तो अपने सुख आराम की जगह भालदा है। किते कोई मुश्किल नज़र आ रही हुंदी है, किते कोई परेशानी नज़र आ रही हुंदी है। भैनों भाईओ, असीं भावें किन्नी भी मुश्किल में आ जाइए, असीं अपनी मर्जी नहीं करनी। असीं अपनी मर्जी जो करते हाँ, इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी ने तुसीं अजे तक समझिया नहीं है। परमेश्वर की मर्जी उवें नहीं हुंदी जिवें तुसीं करदे जे। परमेश्वर की मर्जी नूं, परमेश्वर की योजना नूं असीं समझना। परमेश्वर ने तुहाडे प्रति, मेरे प्रति कुछ सोचिया हुंदा है, कुछ एक उम्मीद ला के और परमेश्वर साडे उपर योजना तैयार करदा है कि मैं अपनी योजना इस बच्चे अंदर, इस बच्ची अंदर, इस बजुर्ग अंदर, इस भैन अंदर अपनी योजना नूं पूरा करांगा। और जदों योजना पूरे होण दे लई समा लगदा है, जो समा लगता है, किसी तरह की कोई मुश्किल परेशानी साढ़े सामने आती है तो असी मुश्किल परेशानी दे विच भुल जाने कि परमेश्वर ने साढ़े प्रति कोई सोचा होया। बोलो हालेलुया। हुण इन्हां दिनां दे विच एक साढ़े नाल भी वादा किया गया, साढ़े नाल वादा किया गया भी जद मैं आवांगा तुहानूं नाल लैके जावांगा। तुसीं मेरे ते भी नेचा करो, पिता ते भी नेचा करो। जे ये वादा भैनों भाईओ उन्हें अपने लोगों के नाल कीता है तो साडे नाल कोई शर्त नहीं रखी है। शर्त नहीं रखी है कोई, तुसीं यह काम करोगे तां वादा पूरा होगा, तुसीं वो काम करोगे तां वादा पूरा होगा। परमेश्वर अपनी योजना नूं जदों पूरा करदा है तो शैतान ये चाहुंदा है कि परमेश्वर की योजना पूरी ना होवे, परमेश्वर का वचन पूरा ना होवे। शैतान पूरी तरह गड़बड़ियां पाउंदा है, मुश्किलां परेशानियां लैके आउंदा है ताकि परमेश्वर की योजना में बिगाड़ पाया जा सके। लोग परमेश्वर की योजना को ना समझन और लोग परमेश्वर तो दूर हो जान, विश्वास दे विच पिछड़ जान। जो अब्राहम विश्वास तो पिछड़ गया, इन्हें की किया, जब उस देश में काल पिया तो इन्हें अपना मुहाना मिस्र वाल मोड़ लिया। मिस्र वाल जान की उन्हें जो सोचा, देखो असी सारे वचन नहीं पढ़ते क्योंकि समा फिर बहुत ज़्यादा लगता है। असी कोशिश करनी है इन्होंने विषयों को जल्द तो जल्द लईए। हुण भैनों भाईओ, जो अब्राहम ने सोचा कि मैं मिस्र नूं चला जावांगा, हुण मिस्र जान तो बाद जो मिस्र दे विच चला गया, जो मिस्र दे विच उहदे कदम रखे गए ने, उस जगह नूं छड्ड के जिहड़ी जगह दा परमेश्वर ने वादा कीता सी उहनूं देण दा, उस जगह ते जाके उन्हें झूठ बोलिया। बोलो हालेलुया। उस जगह ते उहदे अंदर झूठ की शुरुआत हुई। अब्राहम विश्वास दे विच पिछड़िया होया बंदा। अज भी जिहड़े विश्वास दे विच पिछड़े हुए लोग ने, अज भी जिहड़े विश्वास दे विच पिछड़े हुए लोग ने, कई बार परमेश्वर की योजना उन्होंने समझ नहीं आती। परमेश्वर की योजना कई बार किसी को नहीं समझ आती। अब्राहम विश्वास तो पिछड़ गया, थोड़ी जी मुश्किल आई, उस जगह ते काल आया, मिस्र चला गया, उत्थे ने झूठ बोलिया। झूठ क्यों बोलिया? क्योंकि मिस्र दे विच इहदी जान नूं खतरा सीगा। हुण नबी ने कहा इन्हें अपनी जान बचाने की खातर झूठ बोलिया। बोलो हालेलुया। लागी सारा समझ।
ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਤਪਤ 20 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਤੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਥੋਂ ਹਾਂਜੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇਸ ਔਰ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕ ਕੇ ਗਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਗਰਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਕਬਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਸਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਬਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮਾਲ ਧਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਓ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅਯੂਬ 4 ਦੇ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
वो फिर अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता। परमेश्वर की योजना जे साडे समझ नहीं भी आई तो परमेश्वर की योजना कदे भी पूरे होए तो बिना टल नहीं सकती, रह नहीं सकती। वो तो पूरी होवेगी, तुहाडे जीवन में थोड़ी देर लग जाएगी, तुहाडे जीवन में आउण लग्या थोड़ी देर लगेगी। क्यों? क्योंकि तुसी विश्वास तो पिछड़ गए जे, तुसी विश्वास तो दूर हो गए जे। इस करके भैनों भाईओ, परमेश्वर अपने वचन में जो किते वादा करता है, अपने वचन के प्रति किसी नाल भी वादा करता है, तो वह पूरा करने के पूरा तैयार हुंदा है, पूरा तैयार हुंदा है। और जदों पूरा नहीं हुंदा तो यदा मतलब साडे अंदर किते ना किते प्रभु देख रहा है भी ये अंदर अजे पूरी तैयारी नहीं है। साडे अंदर भी वो तैयारी होनी चाहिए है। जरूर सानूं इन्हां गल्लां ते ध्यान देना चाहिए। उस जगह ते फिर असीं उत्थे आउणे आ, अब्राहम गरार विच जा वसिया है। आओ 2 आयत नूं पढ़दे हैं। भी अध्याय 2 आयत नूं पढ़दे हैं। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। अब्राहम ने सारा अपनी पत्नी दे विखे आख्या कि ये मेरी, किनू आख्या? अबीमलक नूं। देखो जो अबीमलक दे सामने गया हुण इहनूं डर अपनी जान दा, इहनूं परमेश्वर की योजना का हुण कोई मतलब नहीं लगता पिया कि परमेश्वर की भी कोई योजना है। इहदे जीवन दे विच अज जवानी है, सारा जवान है, अब्राहम जवान है। हुण परमेश्वर की योजना नूं कई बार आदमी नहीं समझदा गा। पहलां भी उत्थे झूठ मारिया, इत्थे फिर झूठ मारिया, हुण पिछड़िया होया लग रहा, अजे भी विश्वास दे विच पूरी तरह बनिया होया नहीं लग रहा। क्योंकि नबी ने कहा विश्वास तो पिछड़िया होया है, इस करके ने अबीमलक दे सामने झूठ बोलिया। और परमेश्वर अपनी योजना कदे फेल नहीं होने दिंदा। परमेश्वर ने की किया? अबीमलक नूं दर्शन दे विच कहा भी जिहड़ी सारा उहदी पत्नी है तू लै लई है, ये उहदी पत्नी है, तू ये गलत किया, तू मर जावेगा। तो अगों अबीमलक कह रहा मैं खरा बंदा, मैं गलत नहीं किया। और नबी ने भी कहा भी वो पवित्र जन सीगा, वो वधिया बंदा सीगा अबीमलक। बोलो हालेलुया। कई बार एक विश्वास तो जिहड़ा पिछड़िया होया बंदा हुंदा है, उहदे करके अगे कोई चंगा बंदा हुंदा है, उहदे ते भी मुसीबत आउण दा डर हुंदा है, उहदे ते भी परेशानी आउण दा डर हुंदा है। पर असीं परमेश्वर की योजना नूं इन्हां गल्लां तो, इन्हां वचनां तो समझना है। परमेश्वर अपनी योजना नूं पूरा करदा अपने लोकां ते। जदों लोग विच पिछड़ जांदे ने तां फिर वो अपने सेवकां ते भी भरोसा नहीं रखदा, फिर उन्होंने अपने सेवकां ते भी भरोसा नहीं हुंदा। इस करके परमेश्वर के काम नूं जदों असीं करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का साडे ते एक भरोसा हुंदा है। परमेश्वर साडे ते एक भरोसा रखदा है कि मैं इहदे राहीं इस काम नूं पूरा होण देवांगा। पर भैनों भाईओ, जदों असीं विश्वास तो दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर की योजना नूं फेल करने की कोशिश करते हैं। शैतान साडे विच होकर काम करन लग जांदा है। शैतान परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होण देवेगा। परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए हो सकता सानूं मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पवे, सानूं मुश्किलों में लंघना पवे, पर तुसीं परमेश्वर की योजना पूरी होने दिओ। अपने बारे ना सोचो, अपने बारे ना सोचो कि तुहाडे नाल की बीत रही है। परमेश्वर का काम तुहाडे जीवन में होना बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। फिर अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता है। और कई बार परमेश्वर के लोग जिहड़े ने, क्योंकि ये तस्वीरां देखनियां ने, ये अब्राहम की तस्वीर है। आओ असीं एक होर तस्वीर देखते हैं। बाइबल में असीं तस्वीरां देखते हैं जिथे जिथे भी परमेश्वर की योजना कई बार आदमी समझ नहीं पाउंदा गा। आओ असीं न्यायियां की किताब चलते हैं। 7 अध्याय, न्यायियां की किताब 7 अध्याय, ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ।
ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਦਿਓਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਿਦੌਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ 6 ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਨਿਆਂਇਆਂ 6 ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਨੂੰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜੀ ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਦਿਆਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ 7 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। 2 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਦੌਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਖੇ? ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ। ਆਕੜ ਕੇ ਕੀ ਆਖੇ? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ 21 ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ 21 ਅਧਿਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 21 ਅਧਿਆਏ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਫਤਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿਦੌਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣ ਹੈ। ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
बहुत ज़्यादा सबूत लए सीगे। इन्हां वचनां दे विच सानूं बहुत ज़्यादा गंभीरता विच गल्लां मिलणगीਆਂ। परमेश्वर गिदौन नूं कह रहा है, क्योंकि उहदे कोल हज़ारां लोग सीगे, और गिदौन नूं परमेश्वर कह रहा तेरे नाल लोग ज़्यादा ने, तेरे नाल लोग ही ने ज़्यादा ने। आओ अगे पढ़ते हैं। जो इजरायली मेरे सामने आकड़ के आखे, इजरायली मेरे सामने आकड़ के आखेगा मेरे हथ ने मैनू बचा लिया, तू हुण लोकां नूं सुना। हाँ जी, सुना के ढंडोरा फेर, हाँ जी, ਅਤੇ ਆਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ तू ਹੈ, ढंडोरा फेर दे आख दे विच जेड़ा घबराउंदा है। बोलो हालेलुया। जरूरी नहीं है भीड़ बहुत ज़्यादा तो सारे योधे इकट्ठे होए हुए ने, विच कई घबरा जाते हैं, विच घाबरन वाले लोग भी होंदे ने, क्योंकि जदों प्रभु भोज लैन की वारी आती है, जदों सच्चे वचन ते खड़न की वारी आती है, उदों लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मैनू फैशन छड्डना पैना है, मैनू रीति रिवाज छड्डना पैना है, मैनू अपने जीवन में कमियां छड्डनियां पैणियां ने। घबरा जाते हैं लोग, उदों घबराहट शुरू होंदी है। परमेश्वर नूं पता सीगा, भावें गिदौन नूं लगदा बहुत सारे लोग ने, बेफिक्र आपां होके जा सकते हैं, मदियानी कोई एडे ज़्यादा लोग नहीं ने जिन्हां ते फतेह पाउण लगे देर लावांगे, साडे नाल बहुत ज़्यादा लोग ने। बोलो हालेलुया। इस तो पहले कि असीं इत्थे अगे वधीए, एक होर तस्वीर वेखीए छोटी जी, ताकि ये तस्वीर होर साफ हो चुके। हर तस्वीर सानू साफ साफ नज़र आनी चाहिए है। जे तस्वीर साफ नज़र आएगी तो असीं झट कह देंगे ये यीशु मसीह की तस्वीर है। लागी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ। अज लोग धुंधली तस्वीर विखाते हैं, धुंधली तस्वीर समझ नहीं आती, पूरी तरह साफ तस्वीर होनी चाहिए है। इस करके उहदे विच साडी इच्छा नहीं होनी चाहिए, साडी मर्जी नहीं होनी चाहिए। जे परमेश्वर की योजना है तो परमेश्वर अपनी योजना नूं अपने तरीके नाल अपने हिसाब नाल आपे पूरा करेगा। कई बार छुपाउंदा गल्लां नूं, छुपा के रखदा, पूरियां नहीं ज़ाहिर करदा। आओ असीं एक होर हवाला देखते हैं सैमुअल की किताब च, पहला सैमुअल 14 के 6 आयत नूं पढ़ते हैं। बड़े ध्यान दे नाल वचन नूं लैणा, किसी भी वचन तो खुंझना नहीं भैणों भाईओ। ये वचन प्रभु दा आत्मा तुहाडे अगे एक तस्वीर पेश करता है ताकि तुसीं उस वचन नूं समझ सको। 14 के 6 आयत नूं पढ़ते हैं पहला सैमुअल। तद योनाथान ने उस जवान नूं जो ओहदे शस्त्र चुकदा सी आख्या। योनाथान जिहड़ा है ये शाऊल दा पुत्तर है। असीं बैकग्राउंड इहदे बारे नहीं देखते। योनाथान शाऊल दा पुत्तर है। शाऊल असीं जानते हैं कि दौद का वैरी बन गया सीगा, दौद के पिछे पै गया सीगा, परमेश्वर तो दूर हो गया सीगा। लेकिन उहदा पुत्तर जिहड़ा योनाथान है वो इत्थे अपने शस्त्र चुकण वाले दे नाल, जिहड़ा उहदे नाल शस्त्र चुकण वाला सीगा, उहदे नाल एक बड़ी गहराई वाली गल करन दे लई जा रहा। उन्हें शस्त्र चुकण वाले नूं आख्या, हाँ जी की आख्या, चल असीं उत्थे उन्हां असुंती असुंतियां दी चौंकी वाल चलीए। जिहड़े लोग असुंती ने, सुन्नत नहीं होई जिन्हां दी, जिहड़े परमेश्वर तो दूर ने, लोग परमेश्वर के वचन के विरोधी ने, उन्हां कोल चलीए। की जाणीए यहोवा साडे लई कम, बोलो हालेलुया। कम किन्ने सवारना है? यहोवा ने। साडी मेहनत बेकार है। साडा प्रचार वधिया हो सकता है, प्रार्थना वधिया हो सकती है, साडा पढ़ना वधिया हो सकता है, साडा सुनाना वधिया हो सकता है, साडा सब कुछ काम वधिया हो सकता है, पर काम करन दे विच परमेश्वर ही तुहाडी मदद करेगा। यीशु मसीह जो धरती ते सीगा तो उन्हें तां ही कहा सीगा, मैं जो पिता तो वेखदा, जो पिता तो सुनदा, मैं भाई वही करदा। उन्हें धरती ते एक नमूना दिता सानू, जो खुद भी कहना मैं कर रहा तो सच सीगा भी, क्योंकि यीशु मसीह खुद कर रहा सीगा, पर एक नमूना दे छड्डिया उन्हें। भैनों भाइयों सानू इस तस्वीर नूं पूरी तरह समझना पवेगा। योनाथान कह रहा भी की जानिए परमेश्वर यहोवा परमेश्वर साडे काम नूं सवारे। हाँ जी,
क्यों जे यहोवा अगे, हाँ जी, ये कुछ औखा नहीं है या बहुतिया नाल छुटकारा करे या थोड़िया नाल। बोलो हालेलुया। जरूरी नहीं है जिथे भीड़ा जादियां ने तो उत्थे पहला रैप्चर होएगा। छोटे झुंड ना डर, मैं तेरे नाल आ। हर एक दे जीवन विच प्रभु दा वचन होना बड़ा जरूरी है। जे हर जीवन च प्रभु दा वचन नहीं है तो भीड़ा भावें किन्नियां भी ज़्यादा ने, भीड़ां दे नाल जित नहीं होनी गी। भीड़ां दे नाल संसार ते फतेह नहीं पाई जा सकती, भीड़ां दे नाल शैतान ते फतेह नहीं पाई जा सकती। परमेश्वर ही फतेह पाउंदा है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं सवारांगा उस काम नूं, मैं उस काम नूं करांगा। और फिर उत्ते चलदे आ गिदौन नूं कह रहा तेरे नाल लोग ज़्यादा ने, तू ढंडोरा फेर, तू सुना दे, कह दे कि जे कोई घाबरदा है, जदों प्रचार होण दी ढेर सीगी। बोलो हालेलुया। ये प्रचार होण दी देर सीगी भी किन्ने किन्ने फैशन किया होया है, प्रचार होने की देर सीगी। किन्ने किन्ने अज प्रार्थना नहीं की, प्रचार होने की देर सीगी। गिदौन नूं कह रहा परमेश्वर प्रचार कर दे तो इस गल का जिहड़ा घाबरदा है, हाँ जी, जिहड़ा घाबरदा ते डरदा है मुड़ जाए। बोलो हालेलुया। घबराण वाले डराकल जिहड़े ने परमेश्वर नाल नहीं चल सकते। डराकलों की जगह परमेश्वर की झूरी विच नहीं है। अज लोग डरते ने, संसार तो डरते ने, रिश्तेदारां तो डरते ने, अपने परिवार तो डरते ने, हर गल तो जो परमेश्वर की योजना में बिगाड़ लैके आती है उहदे तो डरते ने, पर परमेश्वर तो नहीं डरते। अज भैनों भाईओ साडे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होनी है, ना कि संसार की। इस जगह ते कहा गया प्रचार करते जिहड़ा घबराता है, जिहड़ा डरदा है ते कित्थे चला जावे, पिछे मुड़ जावे। बेशक ना कोई आवे चर्च दे विच। ते जे इस तरह की गल अज कोई पास्टर कह दे ला वेख लो इहदा प्यार, पास्टर का प्यार वेख लो। बोलो हालेलुया। पास्टर का काम है सच दसना, आना या ना आना ये उसकी इच्छा है। इत्थे परमेश्वर ये नहीं कह रहा जिहड़ा घाबरदा डरदा मिन्नतां करनी थोड़ी आईयां। अज ना डरो कल डर जाए जे, अज चर्च चलो हौली हौली, अज मैं तुहानूं लै जावांगा चर्च। एवें नहीं कहा उन्हें, उन्हें कहा जिहड़ा डरदा जिहड़ा घाबरदा पिछे चला जाए। लागी सारा समझ। इस करके भैनों भाईओ अपने जीवन और परमेश्वर की योजना समझो। परमेश्वर अपने सेवकों से भरोसा नहीं करता तो बाकियों से की करेगा। जरूर परमेश्वर के वचन वाल ध्यान देना है। इत्थे भी गिदौन परमेश्वर की योजना नूं हो सकता है वो दिल च भी आ रहा हो। प्रचार का प्रभु ने मैनूं औखा करने के लिए कहा। जो उन्हें किया प्रचार, जो प्रचार होया एक ही प्रचार अजे किया। आओ वेखिए। गिलियाद पहाड़ तो छेती विद्या होवे, हाँ जी, सो लोकां विच 22,000 मनुख मुड़ गए। बोलो हालेलुया। इन्हां दे किसी संगत के मैंबर ही नहीं होने गे। इक्को प्रचार किया जिहड़ा घाबरदा है ते जिहड़ा डरदा है पिछे मुड़ जाए। 22,000 लोग घाबरदे पे सी, उत्थे डरदे पे सीगे। परमेश्वर कई बार जो काम करता तो जिहड़ा प्रचार कर रहा होंदा उहदी समझ तो ही बाहर हुंदा है। नबी ने कहा गिदौन नूं लगदा हैगा जे एवें सारे भजदे रहे तो फिर हो गई जित्तां प्राप्त, फिर हो गया रैप्चर साडा। एवें लोग भजदे रहे, प्रचार किनूं करना है? लोगों ने प्रचार करना, लोग होणगे तो प्रचार करनगे। नबी ने कहा जे 4 थंम भी रह जाएंगे तो मैं 4 थंमां नूं प्रचार कर लांगा इहो जिहियां लोकां नालों जिन्हां दे परमेश्वर के वचन का कोई असर नहीं होना गा।
22,000 लोग पिछे मुड़ गए। हज़ारों लोग सीगे उहदे कोल, और गिदौन पूरा मान कर रहा होगा इन्ने लोग ने मेरे नाल, इन्ने लोग मेरे नाल ने, मैं जित प्राप्त करांगा ही करांगा। गिदौन दे अंदर भी ये चल रहा होएगा। अज भी सानू लग रहा होएगा कि साडी चर्च लोग घटते जा रहे हैं। कई बार नबी ने कहे गल्लां लगदियां ने, पर नबी ने कहा तुसीं परमेश्वर की योजना वेखो, परमेश्वर तराशे हुए बंदे रखना चाहुंदा है, परमेश्वर योधे रखना चाहुंदा है, डराकल नहीं, घबराउण वाले नहीं, जिहड़े घाबरदे ने उन्हां तों नहीं, जिहड़े कहंदे उहदे नाल चलेगा तो मैं तेरे नाल चलांगा, वो किहदे कोल डरदे पे ने? उहदे कोल। एक घबराहट अंदर, उहनूं बुलावेगा तो मैं तैनूं बुलावांगा। एक घबराहट डराकल है, उहनूं नहीं बुलांदा ते मैनूं किवें बुला सकदा? मम्मी ने इहनूं बुलाना। तुसीं उहदी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ, उहदी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ। क्यों मन्नीए? प्रभु का वचन सानू किसी की सिੱਖਿਆ मनन वास्ते नहीं कहता। प्रभु का वचन सानू खुद नूं मनना है। भैणो भाईओ, नबी ने क्या हो सकता प्रभु योधे तैयार कर रहा हो तुहाडे विच, तुसीं ये ना घबराओ भी लोग जा रहे हैं। लोग तो यीशु मसीह कोल भी चले गए सीगे। इस तरह परमेश्वर की योजना नहीं खत्म होंदी। प्रभु अपने लोगों को तराशदा है, योद्धा बनादा एक, ताकि युद्ध के विच जाके पिछे ना मुड़े। हुण इत्थे परमेश्वर शांति कर रहा है, तो ये जिहड़े दिन चलते पे ने शांति करने वाले दिन ने। सेवकाइयां दूसरिया सेवकाइयां वख-वख हो रही ने, कलीसिया के लोग एक दूजे तो वख-वख हो रहे हैं, परिवारों के एक दूजे तो वख-वख हो रहे हैं। ये तराशा जा रहा है, शांति की जा रही है, ये शांत हो रही है, खुद परमेश्वर कर रहा है। बोलो हालेलुया। इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, शांति हो रही है। वो वचन दे रते जिथे जिथे लगने ने उत्थे जाके अपने अपने आप ही लगते जाने ने। हर बंदा समझ रहे मैं सही हाँ, हर बंदे के अंदर मैं सही हाँ। साढ़े अंदर कदे भी नहीं आना चाहिए मैं नहीं अपने आप को कहना कि मैं सही हाँ। मैं नहीं सही, मेरे विच परमेश्वर सही है। जे परमेश्वर मेरे विच तां ही है फिर सब कुछ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हाँ। पौलुस ने कहा हुण मैं नहीं जिउंदा, मेरे विच मसीह जिउंदा है, ते मसीह वचन है। इस तरह भैणों भाईओ कई बारी सानूं लगदा होएगा भी ये नफरत के बीज बीजे जा रहे हैं। हुण इत्थे की है, इत्थे परमेश्वर की कर रहा है? परमेश्वर ने अपनी योजना आप पूरी करनी है। उन्हें गिदौन दे अगे शर्त नहीं रखी सीगी। परमेश्वर ने दस्या सीगा, कहा सीगा तू इवें कर, ते गिदौन कर रहा है। गिदौन के मन में हो सकता उस वेले लगता हो, क्योंकि गिदौन ये पोले पैरी नहीं आया, इन्हें पिछे 6 दे क्या या इस तरह चलो छुटकारा मैं जाना ही है, मैनू भेजना ही है, मैं तो फिर कुछ गल्लां ने जिन्हां दे सबूत चाहना, मैं कुछ ना कुछ वेखना चाहना। मैं एक रूह का फंबा लेना, रूह का फंबा रख देना, कली रूह के फंबे त्रेल पवे और किते त्रेल ना पवे। परमेश्वर ने उवें ही करता। वो सवेरे उठ्या, रूह बड़ी निचोड़ी कौला त्रेल का भर गया। फिर उस तो बाद ये काम सौखा नहीं लगा उन्होंने, कहते यह काम तो हो सकता बड़ा सौखा होवे, हुण कला रूह का फंबा सुक्का रहे, बाकी सारी धरती ते त्रेल पवे। फिर सवेरे उठ्या, रूह का फंबा सुक्का से, बाकी सारे पासे त्रेल सीगी। बोलो हालेलुया। इस तो पहले उन्हें कुर्बानी दी, तो कुर्बानी परमेश्वर ने कहा एक करा सट। पहला दूत ने छिटी मारी, अग निकली, कुर्बानी सारी चट गई। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो योजना के लिए कुछ कहा है ना, तो लोग समझते हैं फिर मैं भी कुछ ना कुछ परमेश्वर को मंगा, मैं भी कुछ ना कुछ सबूत मंगा। सबूत अज भी लोग सबूत चाहते होंगे। हुण ये सबूत भी लै चुके हैं। हुण परमेश्वर ने सबूत दिते हैं, सब कुछ किया, हज़ारों लोग भी देते हैं। हुण परमेश्वर ने कहा हुण थोड़ा मैनू भी वेख लैंदे ये की करता है। परमेश्वर ने कहा प्रचार कर, घबराहट उत्ते प्रचार कर, विचारा घबराहट ते डर। उन्हें घबराहट के डर से प्रचार किया, 22,000 लोगों ने प्रचार सुन के पिछे मुहाना मोड़ लिया, पिछे चले गए। फिर अगे होर एक होर प्रचार कर रहे। हाँ जी,
10,000 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 22 ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਿਦਿਓਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਧੇਕ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਪ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਦੇ ਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ 32,000 ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, 22,000 ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ 10,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਬਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਪੌਲਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਾਂਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਾ ਡਾਓ। ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗਿਦੌਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਰੇਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆਪਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਿਦਿਆਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਕ ਲੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਤਿਆ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300 ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਉਹ 300 ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਟ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ? 32,000 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕ। 31,700 ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 32,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। 32,000 ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 50 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ 50 ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। 100 ਲੋਕ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਯੋਨਾਥਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ, ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚੀਨ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਆਤਮਿਕ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ 14 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਨਾ ਛੁੱਟਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਓ 14 ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਸੂਨ ਤਿਮਨਾਥ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿਮਨਾਥ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਡਿੱਠੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 13 ਦੇ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 40 ਸਾਲ ਲਈ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਦਿੱਠੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਮਨਾਥ
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ, मैं फिलिस्तियां दी ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣੇ। ਹਾਂ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਸੂਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਚੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਕਰ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੀਵੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੈਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂਈ ਭੇਜਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਨਿਆਂਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅਸੁਰਤੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵਹੁਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸੁੰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਜੱਚਦੀ ਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਮਝ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੁੰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਜ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲਿਸਤੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ज़्यादा तस्वीरां किते भुल ना जाए किहड़ी किहड़ी तस्वीर है। असीं अब्राहम की तस्वीर वेखी, असीं गिदौन की तस्वीर वेखी, असीं समसून की तस्वीर हुण वेखी है। हुण ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਓ ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸਾਰੇ 4 ਅਧਿਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 4 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਦੀ 15 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 4 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਵੀ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਬ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਭੱਬ ਉੱਠਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਨਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਜੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਟਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ।
ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਯੂਬ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਅਯੂਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ 35 ਦੇ 7 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਜਨ ਵੀ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਜਨ ਵੀ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 35:7 ਪੜ੍ਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਜਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਆਪ ਨਾ ਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਲੂਤ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਲੂਤ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਲੂਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਬਚਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤਰਸੀਸ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਮਨਾ, 3 ਵਾਰੀ ਮਨਾ, 4 ਵਾਰੀ ਮਨਾ, 5 ਵਾਰੀ ਮਨਾ, ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਚਲਾਓਗੇ? ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਲਟ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਚੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਾਨ ਬਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੰਗਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਯੂਨਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਲਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠਹਿਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ। ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰੇ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋ, ਭੱਬ ਘੁੱਟਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੂਟਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਬਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਵਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਣ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡੰਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਲੋ ਠਹਿਰਾਈ। ਪੂਰਬੀ ਲੋ ਠਹਿਰਾਏ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਤੀ ਤਤੀ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋ ਠਹਿਰਾਏ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਮੌਤ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੌਤ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਚਰਚ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਨਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਗਾਇਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਖਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਗਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ, ਕੰਗਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਰਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਵਚਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੇਕਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਲੋ ਮਿਲੋ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਉਹ ਦੁਆਈ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਲਟਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਭੇਜਤਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਹਨ। 1,20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਆਂਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਿਆਂ ਆਪੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਡੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ